जेरुसालेम मंदिर रे परमेश्वर गृह ख्रीष्ट विरोधी तार निजर मूर्ति तैयार करिवो एवं से मंदिर रे रखा जिवो एवं से ख्रीष्ट विरोधी रो मूर्ति मंदिर रे कथा कहिवो। जो माने से मूर्ति को प्रणाम करिवे नहीं, पूजा करिवे नहीं, से मान को से ख्रीष्ट विरोधी कोन करिवो, मारी देबो। सेति पई आमे देखुथिलु उदाहरण दउथिलि जे ख्रीष्ट विरोधी केमिति कथा कहबो एवं तार प्रभाव पृथ्वी रे पडिलानी। आग सेटा मूर्ति बोली कहउथिले, वर्तमान सेटा कोन कहउछथि रबट। तो पृथ्वी सारा एबे चाइना रे जातु रबट जाको सब होटल मान करे, हां रबट जाको खाइबा पीबा दउछथि लोक मान, बड़ बड़ होटल 5 स्टार 7 स्टार होटल मान करे। रबट का काम करछि सेठी, अनेक ऑफिस अछि रबट काम करछि। तेणु ये मूर्ति रो प्रभाव पृथ्वी रे पडलानी, किंतु ये जो मूर्ति जेरुसालेम मंदिर रे रखा दिबो, ये मूर्ति भयंकर हबो, शक्तिशाली मूर्ति हबो। जो माने ताको प्रणाम करिवे नाही, जो माने ताको पूजा करिवे नाही, से समस्त को से कोन करिवो, मारी देबो। किए? ख्रीष्ट विरोधी। हालेलुया हालेलुया। सप्तम तुरी बाजिबा बेले मु आपण मानकु काली कहिथिली जे तोमे ख्रीष्ट विरोधी रो नंबर, ख्रीष्ट विरोधी रो चिन्ह नेबो नाही। जदि प्रभु आसिकी मंडली नहीं गले, जदि कोनोसी बसत आपण पृथ्वी रे रहिले, ताहाले ख्रीष्ट विरोधी रो नंबर किंबा छाप, जो छाप ओडिया रे कोन कहबे सेटा, हिंदी रे छाप, ओडिया रे इंग्लिश रे मार्क, ओडिया रे चिन्ह। से चिन्ह मसी विरोधी रो नाम आउ से मसी विरोधी रो नाम बा नंबर आउ सेही नंबर मनुष्य मानकर नंबर, सेही नंबर तमे नेबो नाही, हाथ रे नेबो नाही कि कपाल रे नेबो नाही। जदि काले कोनोसी भूल बसत तमे जदि पृथ्वी रे रहिलो, प्रभु को सहित जदि तमे गल नाही स्वर्गकु, सेतबेले ख्रीष्ट विरोधी जेतबेले सप्तम तुरी बाजिबो, सेतबेले तापरे से कोन करिवो, कोन करिवो, चीप देबो, चीप हाथ रे नेबो नाही कि कपाल रे नेबो नाही। कोन पई कहिली नेबो नाही ना, ये चीप जे नेबो से स्वर्ग राज्य जीव नाही, से नरक रे पडिबो, अनंत काल नरक रे पडिबो, जंत्रणा भोगिबो। सेति पई चीप नेबो नाही। बुझी पारले? जदि आपण अछंती, जदि जगत रे अछंती आउ ए सब विपत्ति बंचिछंती। प्रथम विपत्ति होछि खड्ग, द्वितीय विपत्ति होछि अका, तापरे मृत्यु, आउ ए सब भूमिकंप, ए सब अग्नि जलिब, समुद्र रक्त हेब, तिक्त हेब, पानी पीकी मरिबे लोक, अंधार हेब, पंगपाल कष्ट देब, घोड़ा अग्नि रे मारिब, साप लांजा रे मारिब। तापरे जेतबेले सप्तम तुरी बाजिब, से पर्यंत जदि आपण माने जीवित थिबे, मु आपनको रास्ता देखाइबी कोन करिवे। डाहाण हाथ रे छीप, कपाल रे छीप, सेतेबेले ख्रीष्ट विरोधी समस्त को देबो। तेणु कारे बसेत जंगली मंडली रो समस्त मां माने, भाई माने, भौणी माने, छोट बड़ समस्ते जदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसिले, सेतेबेले जदि तमे गल नाही, पृथ्वी रे रहि गल, ए विपदरु जदि तमे जीवित अछ, ताहेले गुटे कारण मु कहबी, हाथ रे छीप नेबो नाही कि मथा रे छीप नेबो नाही। काहे कि
ନା ମଥାରେ ହାତରେ ଚିପ୍ ନେଲେ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନରକରେ ତମେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଚିପ୍ ନେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଚିପ୍, ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଆଧାର କାର୍ଡରେ ସେ ଚିପ୍ ଆଧାର ନମ୍ବର ଟାଇପ କରାହବ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ଯୋଉ ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି, 3ଟା ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି, ଦେଖ ଏ ବାରକୋଡ ଲମ୍ବା ବାରକୋଡ ଅଛି, 3ଟା ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି, ଏଠି 6 ଲେଖା ହେଲା, ଏଠି 6 ଲେଖା ହେଲା, ଏଠି 6 ଲେଖା ହେଲା। ସେମିତି ଏମିତି 4 କୋଣିଆ ବାରକୋଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଠି ଦେଖ 3ଟା ରଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ରଖା ହେଇନି, 3ଟା ରଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 3ଟା ଅଛି। ତ ଏ 3ଟା ଜାଗାରେ 6 ଲେଖା ହେବ। ଆଉ ଆଧାର ନମ୍ବର ରହିବ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିବ ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କର। ଆଉ ସେ କଣ କରିବ? ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ନମ୍ବର ଯୋଉମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ସେ ନମ୍ବର ନେବ ବା ସେ ଚିହ୍ନ ନେବ, ସେ ନେବ, ଆଉ ସେ ତାହେଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ସମୟରେ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହାତରେ ଚିପ୍ ନେବ ନାହିଁ କି କପାଳରେ ଚିପ୍ ନେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିହ୍ନ ନେବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ଚିହ୍ନ 666 ନମ୍ବର ନେବ ନାହିଁ। ଯଦି କାଳେ ତମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳେ ଯଦି ଗଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନେବ ନାହିଁ? ଆମେ 14 ପର୍ବ ପଢିବା, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14 ପର୍ବ କାହିଁକି ନେବ ନାହିଁ ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି କଣ ପାଇଁ ନେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖ, ଇଏ ଲୋକଟା ବାରକୋଡ ତିଆରି କରିଥିବା, ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବା ଲୋକ, ଇଏ ନିଜେ 666 ନମ୍ବର ବାହାର କରିଛି ଏବଂ ସେ 94 ବର୍ଷରେ ସେ ମଲା। 1925 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ନଭେମ୍ବରରେ ଡିସେମ୍ବର ଏଇଟା 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1925 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ମୋର ମା ମାନେ। ତେଣୁ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ କହିବି। ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14 ପର୍ବ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14 ପର୍ବ 9 ପଦ 10 ପଦ 11 ପଦ ପଢିବା, ଠିକ ଅଛି? ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ଦୂତ ଆସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯଦି କେହି ସେହି ପଶୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। କୋଠେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯୋଉ ରଖା ହେଇଥିବ ସେଇ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ପୁଣି ଆପଣ କପାଳରେ କି ହାତରେ ତାହାର ଚିହ୍ନ, ତାପରେ ପୁଣି ଯଦି ମନେକର ବଞ୍ଚିଛି, କପାଳରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ତାର ଚିହ୍ନ ନେବ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୋପରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧର ଯେଉଁ ମଦିରା ଅମିଶ୍ରିତ ଭାବେ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂତମାନେ ଯୋଉ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ରରେ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି, କାହା ପାଳନ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହାତର କି କପାଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ଚିହ୍ନ ନେବ ନାହିଁ। ଯଦି ନେବ 11 ପଦ, ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଧୂମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଠୁଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରତିମାକୁ ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ପଶୁ ବୋଇଲେ, କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ପଶୁ ବୋଇଲେ କିଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ। ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାହାର ନାମର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ନାମର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦିବାରାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ସେ
ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନରକରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନା କଲି, ହାତରେ ଚିପ ନେବ ନାହିଁ କି କପାଳରେ ଚିପ ନେବ ନାହିଁ। ଯଦି ମନେ କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ସମୟରେ ତମେ ଏଠି ରହିଗଲ, ମୁଁ କେତେଟା ଆଇଡିଆ ଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀରୁ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ତମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବ ହୁଏତ କାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ତମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଓକେ, 11 ପଦ ପଢିଲ, 10 ପଦ ବି ପଢିଲ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ଚିହ୍ନ ଡାହାଣ ହାତରେ କପାଳରେ ନେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଅବା ନରକରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପକାଇ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଚିପ୍ ଦିଆ ହଉଛି ତାହେଲେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଠୁ କାଢିକିରି ଅଲଗା ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କର। ଯୋଉଟେ ଚିପ୍ ଦିଆ ହଉ ନାହିଁ ସେଇଠି ଜଏନ୍ କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଚାଉଳ ମିଳିବା ପାଇଁ ଚିପ୍ ହେଲେ ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାର୍ଡ ଚାଉଳ ନ ହେଲେ ନାହିଁ, ଚିପ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ କପାଳରେ କି ହାତରେ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନରକରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, କାଳେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ ନାହିଁ, ରହିଗଲେ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିକି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଚିପ୍ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ନରକରେ ପକାଇ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନା କଲି, ଚିପ୍ ଲଗେଇବ ନାହିଁ କପାଳରେ, ହାତରେ, ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ନମ୍ବର 666 ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ। କେମିତି ନା ଆଉ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ଉପାୟ ଅଛି। ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ସମୟରେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ବିପତ୍ତି ଗୁଡାକରୁ ତମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିକି ଅଛ, ଯଦି ମନେକର ବାଇଚାନ୍ସ ରହିଗଲ, ଯଦି ବଞ୍ଚିକି ଅଛ ବୋଲେ ଦୁଇଟା କାମ କରିବ। ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯଦି ରହିଯିବୁ ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ? ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ସେମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ତମେ ତମର ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଅ। କଣ କରିବ? ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଅ। କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବ? ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ଛାପ ନେବ ନାହିଁ। ये जो 666 नंबर हाथ कि कपाड़े नेब ना जंगल को डंगरी जो पाखापाखि को जंगल अच्छी जंगल रे रही जाओ केते द्वितीय 3.5 वर्ष पर्यंत तुम जंगल रे रहो जोटा हरिण खाऊची खाओ जोटा घुसरी जंगल रो घुसरी खाऊची खाओ जंती केरी भी जीवन रक्षा करि पारिबो जदी 3.5 वर्ष द्वितीय 3.5 वर्ष महाक्लेशर दिन रे ताले एक क्लेशर दिन रे जो माने जंगल रे जाई लुचि थिबे से माने आसीबे केते बेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट द्वितीय आगमन जेते बेले आसीबो 1000 वर्ष शासन करिवे से जंगल रे लुचि थिबा लोक माने मध्य प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहित सेठी जगह पाइबे किंतु से लोक मानको आमे शासन करबा हालेलुया आ गोटे रास्ता आपण मानको कहूची ध्यान से सुनंतो मोबाइल धरिकी जिबे नाही काहे की मोबाइल रे IM
ନମ୍ବର କୁ ସେମାନେ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଏଲା କରୁନାହିଁ କି ପୃଥିବୀ ଯେତିକି ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ଏଲା ପରେ ସରକାର ଏଲା କରୁନାହିଁ କାହିଁକି ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବେ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ କାଢିକି ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ କୋଉଠି ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କିଏ ଜାଣିପାରିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଅମୁକ ଲୋକେସନ ରେ ଅମୁକ ଲୋକ ଅମୁକ ନାଁର ଅମୁକ ଗ୍ରାମର ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିକି ଅଛି ଆସିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଧରିକି ନେଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ସିମ୍ କାଢିଦେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବି କାଢିଦେଲେ ତାହେଲେ ବି ଜଣା ପଡିବ ଯେ ମୋବାଇଲଟା କୋଉଠି ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଧରା ପଡିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୋବାଇଲ ଛାଡିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଯାଅ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଇଏ 666 ନମ୍ବର ନେବାକୁ ପଡିବ ବାଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ 666 ନମ୍ବର ନେବେ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁକୁ ହାଣିଦେବ ମାରିଦେବ ଜୀବନରୁ ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଯଦି ମନେକର ପୃଥିବୀରେ ରହିଥିବେ ଆଇଡିଆ ଦେଉଛି ମୁଁ କେତେଟା ଆଇଡିଆ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ନେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଧାମରାରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଚିପ୍ ନିଅ ନେବ ନାହିଁ ଯଦି ତମେ ନେବ ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ମାରିବେ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ ତଥାପି ନେବ ନାହିଁ ତମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନେବା ପାଇଁ ନେବ ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ରାଗିବ ଆଉ ତମକୁ ମାରିଦେବ ସେଇଦିନ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଛାପ ନେବ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର 666 ନେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏଠି ନଥିବା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ହାଲେଲୁୟା ତ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଆଇଡିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯୋଉମାନେ କାଳବଶତଃ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ନ ଗଲେ ଏ ଦୁଇଟା କାରଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଳେଇବ ମୋବାଇଲ ଛାଡିକି ଜଙ୍ଗଲର ଘୁଷୁରୀ ଯାହା ଖାଉଛି ସେଟା ଖାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୋଟେଲ ଅଛି ନାଇଁ ସେଠି କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆସନ୍ତି ନାଇଁ ଯୋଉଟା ପଶୁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଯଦି ଏ 3.5 ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ 3.5 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଜୀବିତ ଥିବ ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀକୁ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ସେଟା ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୁଝିପାରିଲେ ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ୟା ପରେ କଣ ହେବ ୟା ପରେ କଣ ହେବ 15 ପଦ 1 ପଦ ପଢିବା 15 ପର୍ବ 1 ପଦ ତତ୍ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ଏକ ମହା ଅଦ୍ଭୁତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲି କିଏ ଦେଖିଲା ଜହନ ଦେଖିଲେ ସପ୍ତଦୂତ 7 ଜଣ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ କ୍ଲେଶ ଏହା ହିଁ ଶେଷ କାରଣ ଏହି କ୍ଲେଶ ମାନଙ୍କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସମାପ୍ତ ହାଲେଲୁୟା ଏ ଯୋଉ 7 ଜଣ ଦୂତ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି ସୁନାର ପାତ୍ର ଏ ସୁନାର ପାତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଅଛି କଣ ଅଛି କ୍ରୋଧ ଅଛି ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଜଣେ ଜଣେ ଦୂତ ଧରିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଦୂତ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅଛି। କଣ ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅଛି। ତଳକୁ ପଢିବା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେପରି ଅଗ୍ନି ମିଶ୍ରିତ ଗୋଟିଏ କାଚମୟ ନାଇଁ ପାଞ୍ଚ ପଦ ପଢିବା। ପାଞ୍ଚ ପଦ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠି ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ସେହି ସପ୍ତକ୍ଲେଶଧାରୀ ସପ୍ତଦୂତ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସପ୍ତକ୍ଲେଶଧାରୀ ସପ୍ତଦୂତ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ମଣି ଖଚିତ ନିର୍ମଳ। ଟିକେ ପଢିବାର ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହଉ ନାହିଁ। ଅଟକି ପଢିଲେ ଆଉ ନାହିଁ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବାଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପାଞ୍ଚ ପଦ ଆରେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ସେହି ସପ୍ତକ୍ଲେଶଧାରୀ ସପ୍ତଦୂତ ବାହାରି ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ସେହି ସପ୍ତକ୍ଲେଶଧାରୀ ସପ୍ତଦୂତ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ମଣି ଖଚିତ ନିର୍ମଳ। ସେମାନେ ମଣିଖଣ୍ଡିତ ନିର୍ମଳ ଉଜ୍ଜଳ ମସିନା ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟୁକାବଦ୍ଧ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସପ୍ତଦୂତ ସାତ ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ସେଥିରେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେଥିରେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ସେହି ସପ୍ତଦୂତଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ସେହି ସପ୍ତଦୂତଙ୍କୁ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କିଏ ସପ୍ତଦୂତଙ୍କୁ ଦେଲେ? କିଏ? ସେଥିର ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଅନନ୍ତ ଦେବୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ସେହି ସପ୍ତଦୂତଙ୍କୁ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଆସି ଏ ସପ୍ତଦୂତଙ୍କୁ ସପ୍ତ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଦେଲେ। ଆଉ ଏଇ ପାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଏ ସାତ ଜଣ ଦୂତ ପାତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି। এই পাত্র মধ্যে ঈশ্বরଙ୍କର ক্রোধ রখা যাইছে। হালেলুয়া। এবে 16 পড়িবা। 16 এক। তৎপরে ମୁଁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ତାହା ସପ୍ତଦୂତଙ୍କୁ କହିଲା। ଯାଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସପ୍ତ ପାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସପ୍ତ ପାତ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଢାଳ। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଢାଳ। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଢାଳ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଢାଳିବେ, ଇଏ ସପ୍ତଦୂତରୁ ପ୍ରଥମ ଦୂତ ଯୋଉ ପାତ୍ର ଧରିଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଢାଳିବେ। 2 ନମ୍ବର ପଢିବା ଝିଅ। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଦୂତ ଯାଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆପଣା ପାତ୍ର ଢାଳିଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଦୂତ ଯାଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆପଣ ପାତ୍ର ଢାଳିଲେ। ତହୁ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ବିସ୍ଫୋଟକ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ହାତରେ ଚିହ୍ନ ନେଇଥିଲେ 666 ନମ୍ବର, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ପୋଡ଼ା ଘା ଯାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘା ଯାକ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦୂତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଢାଳିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଢାଳିଲା ପରେ ମଣିଷମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘା ଯାକ ହେଲା। ଶରୀର ପୁରା ଘାରେ ପୁରା ଝଡ଼ିଗଲା। ଘା ଯାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଡ଼ା ହେଲା। 100%
100% ଯେତିକି ଲୋକମାନେ ହାତରେ ଚାପ ନେଇଛନ୍ତି, କପାଳରେ ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ ବଡ ଘା ହେଇକି ଫୁଟକା ଫୁଟକା ହେଇକି ଘା ଯାକ ବାହାରିଲା। ଘା ଯାକ ବାହାରିଲା। ଏତେ ବଡ ଫୁଟକା ଫୁଟକା ଘା ବାହାରିଲା ବେଳେ କଣ ମଣିଷ କପଡା ପିନ୍ଧି ପାରିବ? ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ କହୁଛି। ମଣିଷ କଣ ପିନ୍ଧି ପାରିବ କି? ଏତେ କଷ୍ଟ ବେଦନାରେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଘା ଯାକ ହବ, ଶରୀର ପୁରା ରକ୍ତ ଝରି ଯାଉଥିବ, ଘାରେ ପୂଜ ବାହାରୁଥିବ, ସେ ଘାରେ କଣ କପଡା ପିନ୍ଧି ପାରିବ? ମଣିଷ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି କଷ୍ଟର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜଳି ପୋଡି ହେଇଯାଉଥିବ। ପରିବାର ସହିତ ବଡ ବଡ ଘୋଡା ହବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ এই କପଡା ପିନ୍ଧା ସବୁ ଦେଖଉଛି। କେହି ମଧ୍ୟ କପଡା ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବିନା କପଡାରେ ବଡ ବଡ ଘୋଡା ଧରିକି ବଡ ବଡ ଘା ହେଇକି କଷ୍ଟରେ ଚିଲଉଥିବେ, ବଥା ହଉଥିବ, ପୂଜ ବାହାରୁଥିବ। ସମସ୍ତେ ସିଆଡେ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଥିବ, ସିଆଡେ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଥିବ, ସିଆଡେ ବାପା କାନ୍ଦୁଥିବ, ସିଆଡେ ମା କାନ୍ଦୁଥିବେ। କାହିଁକି? ଏମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିଭି ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅନେକ ପାପ। ଏମାନେ ପରିବାର ସହିତ ଆସିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛି? ଚିକେନ ପକୋଡା କରିଦଉଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମଜା କରୁଛି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି, ମଜା ମଜଲିସ। ଏମାନେ ଏମିତି ପୁରା ଭୋଗିବେ ଆଉ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ରକ୍ତ ଝରାଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପ ପରିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ, ପ୍ରଥମ ପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଠଳା ହେବ, ସେତେବେଳେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଟାଉନ ମାନଙ୍କରେ ଏବେ ଆମ ଡଙ୍ଗରିରେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ, ମା ମାନେ, ସମସ୍ତେ ପୁଅମାନେ ବି ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପିନ୍ଧିବା କଥା, ମଣିଷକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଦିଶିବ ସେମିତି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟାଉନ ମାନଙ୍କରେ ଗଲେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଦ୍ଦା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମୁରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲି, ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମତେ ତମେ କାହିଁକି କହିବ? ମୁଁ ଯେମିତିଟା ପସନ୍ଦ ସେମିତିଟା ପିନ୍ଧିଲି। ମୁଁ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲି କି ମୁଁ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲି, ତମର କଣ ଗଲା? ମୋର ବାପା ମା ତ ମତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତମେ କାହିଁ କହିବ? ଏସବୁ ସେଇମାନେ ପାଇବେ। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଏମାନେ ପାଇବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀର ବଏଜ ଗାର୍ଲସ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମା ବାପା ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମା ବାପା ଚଏସରେ ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ। ମା ବାପା ଖୁସି ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଖୁସି ହେବେ। ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଡ୍ରେସ କିଣିକି ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଦ୍ଦା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ପରିହାସ କର ନାହିଁ। ଏପରି ଫୋଡା, ବଡ ବଡ ଫୋଡା, ଘା ଯାକ, ପୂଜ ଯାକ ବାହାରିବ, ସେଦିନ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ପୃଥିବୀରେ ବସିବ। Understand? Yes, this is the word of God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏଟା। ତେଣୁ କରି ଚୁଟି ଯୋଉମାନେ କାଟୁଛ, ଡିସେଣ୍ଟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଡିସେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଦରକାର।
নহলে ଏ ଚୁଟି ସେଦିନ ସଜେଇବାର ସମୟ ନଥିବ, ପୁଡ଼ା କରି କୁଞ୍ଜ ବାହାରିକି ବସିଥିବ। ମା ଦେଖୁଥିବ ଝିଅକୁ, ବାପା ଦେଖୁଥିବ ପୁଅକୁ, ସେ ବାପା କାନ୍ଦୁଥିବ, ପୁଅ କାନ୍ଦୁଥିବ, କାହାକୁ କିଏ ସେବା କରିବାର ଆଉ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅକୁ ଏମିତି ହେଲା ବୋଲି ବାପା ଯଦି ଭଲ ଥିଲେ ତ ବାପା ସେବା କରିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏମିତି ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଥିଲେ ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେବା କରିବ। ସମସ୍ତେ ପୁଡ଼ା, ସମସ୍ତେ ପୂଜରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ରେସ୍ ବିନା ଡ୍ରେସରେ ଥିବେ, କେମିତି କାହାକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଜାଗ୍ରତ, ସାବଧାନ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଡଙ୍ଗରିକୁ ଆସିଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଶିଖାଉଛି, ଯୋଉଟା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ବାକ୍ୟ ବିନା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି କହୁ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ବିନା ମୁଁ କିଛି ଅନ୍ୟ କହୁ ନାହିଁ। ମୋର ମା ମାନେ ଏବେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖେଇବା। କଣ ଶିଖେଇବା? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇବା। କଣ ଶିଖେଇବା? ବାଇବେଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇବା। କଣ ଶିଖେଇବା? ଜଗତକୁ ଦେଖିକିରି ଆମ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉଟା କହିବା ସେଇଟା ସେମାନେ ଯେମିତି ମାନିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିଖେଇବା। କେତେ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ସନ୍ସ କିଣିବେ, ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ହେଲାଣି, ଆକ୍ସନ୍ସ କିଣିବେ। ବାପାର ପଇସା ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ 3000 4000 ଡ୍ରେସ୍ ବାଛିବେ, ବାପା ମାର ପଇସା ଅଛି କି ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଜାଗ୍ରତ, ସାବଧାନ, ସାବଧାନ। ଯେତିକି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଚଳିବାଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ। ଭଲ ଯଦି ଗୋଟେ ଜୁତା ଯଦି ଗୋଟେ 3000 ମିଳୁଛି, ସେମିତି ଜୁତା ଆହୁରି କମରେ ମିଳିବା ଜୁତା ଅଛି। 1100 ବି ମିଳିବ, 400-500 ଟଙ୍କାରେ ବି ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଆମ ପରି ନିମ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆମାନିନ ଆକ୍ସନ ଜୁତା ପିନ୍ଧିବା, ଗାଡ଼ି କିଣିବା, ଗୋଟେ କିଏ ବସି ନ ପାରିଲା ପରେ ଏଠି ଗାଡ଼ି, ଚଷମା ଲଗେଇବା, ଚୁଟି ଟାକଲା ମୁଣ୍ଡା ପରେ ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ଏମିତି, ଆରେ ଏଠି ଚିରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନେ ପିନ୍ଧିଥିବା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଳେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବା। ସେଦିନ ଆସିବ ଏଠି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବ। ଏଠି ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ରହିବ, ଏ ପୋଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା ପୂଜ ବାହାରୁଥିବ, ସେଠି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବ, ବଢିଆ ଷ୍ଟାଇଲ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ମୋବାଇଲ ଯଦି ତମ ହାତରେ ଅଛି, ମୋବାଇଲକୁ ତମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ମୋବାଇଲ ତମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ମୋବାଇଲ ଅଛି, ମୋବାଇଲକୁ ତମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ମୋବାଇଲ ତମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରୁ। ନହେଲେ ଦେଖ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଡ଼ା ଖାଇକିରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କାହାଣୀ କହୁନାହିଁ, ଭଲ ବିଷୟ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର କାମ ମୁଁ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆପଣମାନେ କଲେ ସେଦିନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କାମ ହେବ। କଣ କାମ ହେବ? ନାଇଁ, ୱାଇଫାଇ ଫ୍ରି ଦେବ। ଏବେ ୱାଇଫାଇ ଆମେ କିଣିକି ଲଗେଇଛୁ, ମୁଁ ଜଏଲ ପାଇଁ କିଣିକି ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ୱାଇଫାଇ, ପାଠ ପଢୁ ବୋଲି। ଯଦି ସେ ୱାଇଫାଇରେ
ସେ ପାଠ ନ ପଢି ଯଦି କିଛି କରିବ ତାହେଲେ ସେଦିନ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ହବ। ତେଣୁ ୱାଇଫାଇ ସେଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ସମୟରେ ୱାଇଫାଇ ସବୁ ଫ୍ରି ନବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନେଟ୍ ଆଉ ଫ୍ରି ୱାଇଫାଇ ଅଛି। ଯୋଉଠି ଗଲେ ୱାଇଫାଇ ରେ ସବୁ ଚାଲିବ। ନେଟ୍ ମାନେ କଣ? ଜାଲ। ଏ ଜାଲରେ ମୁଁ ବି ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଲ ମତେ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଜାଲ କାହାକୁ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ? ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ମୋବାଇଲ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଜାଲରୁ ବାହାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ମୋବାଇଲ ଯଦି ଜଣକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା, ସେ ଜାଲରୁ ଆଉ ବାହାରିବାର ନାହିଁ। ସେ ମସି ବିରୋଧୀର ଜାଲରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ଦେବ? ଛାପ ଦେବ। କଣ ଦେବ? ଚିହ୍ନ ଦେବ। 666 ନମ୍ବର କପାଳରେ ହାତରେ ଦେବ। ତେଣୁକରି ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ ମେଘମାଳାରେ, ଦ୍ରୁତ ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଥିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରଥମ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ପାତ୍ରକୁ ଢାଳିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଡ଼ା ହେବ। କଣ ହେବ? ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଡ଼ା ହେବ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ, ତୃତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ, ଚତୁର୍ଥ ମୁଦ୍ରାରେ, ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରାରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ତୁରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁରୀ, ତୃତୀୟ ତୁରୀ, ଚତୁର୍ଥ ତୁରୀ, ପଞ୍ଚମ ତୁରୀ, ଷଷ୍ଠ ତୁରୀ ଏବଂ ସପ୍ତମ ତୁରୀରେ ଯଦି ଜଣେ ବଞ୍ଚିଛି, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ଯଦି ସେ ନରକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା, ମୋବାଇଲ କରିବା ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୋର ମା ମାନେ, ମୋର ବାପା ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ପବିତ୍ର, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ଯେ ଆମେ କେମିତି ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ଆମେ କେମିତି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ମୁକୁଳି ପାରିବା, କେମିତି ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ 2:5 ପଦ ପଢିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:5 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:5 ପଦ। ଏଣୁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ପତନ ହୋଇଅଛି, ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର। ନହିଲେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ହାଲେଲୁୟା। କୋଉ ଜାଗାର ମୁଁ କଣ କରିଛି? ପତନ ହେଇଛି। କୋଉଟେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ କୋଉଟେ ଖରାପ ହେଇଛି, ଅନୁତାପ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ। ହାଲେଲୁୟା। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି। এই অনুগ্রহ সমୟରେ ଆମେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଅନୁତାପ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଏ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିବା ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସିଂହାସନ ଆଗରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆରାଧନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିବା, ଜୀବନର ଜଳ ପାଣି ପିଉଥିବା, ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଖାଉଥିବା, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଭୋକରେ ଏମାନେ ଛଟପଟ ହଉଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ର ଢାଳିବ ଦୂତ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେବ ସେଟା ଆମେ ପଢିବା। 16:3 ପଦ ପଢ ଝିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଢାଳିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଢାଳିଲେ। ତହୁ ତାହା ମୃତ ଲୋକର ରକ୍ତ ପରି ହେଲା। ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବ ମଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ କୋଉଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁରୀରେ ସମୁଦ୍ର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ରକ୍ତ ହେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ରରେ ସମୁଦ୍ର ସବୁ ଯେତିକି ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଅଛି ସବୁ ରକ୍ତ ହେବ। ଟିକେ ବି ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ରକ୍ତ ହେବ। ଯେତିକି ସେଇଠି ମାଛ ଅଛି, ସାପ ଅଛି, ବେଙ୍ଗ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛି ନା, ସବୁ ମରିଯିବ। ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମରି ପୁଚ୍ଛା ହେଇଯିବେ। ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମରି ପୁଚ୍ଛା ହେଇଯିବେ। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସବୁ ରକ୍ତ ହେବ। ମୋର ମା ମାନେ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ହେବ, ସବୁ ଡଙ୍ଗା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛି, ସେଇ ଡଙ୍ଗା ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ରକ୍ତରେ ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମାଛ ମାନେ ସବୁ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଢାଳିବେ, ସବୁ ରକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏବେ এই ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ହେବ, ଏ ସମୁଦ୍ର ରକ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଚଳିବେ, କେମିତି ଚଳିବେ। 100% 100% ସମୁଦ୍ର ରକ୍ତ। ମୁଁ କୋଉ ମୁଦ୍ରାରେ କହୁଥିଲି, କୋଉ ତୁରୀରେ କହୁଥିଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁରୀରେ କହୁଥିଲି ଯେ ମଣିଷ ମାନେ ରକ୍ତ ପିଇବେ। ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି କେମିତି ରକ୍ତ ପିଇବେ କଣ। এই 3 ମୁଦ୍ରାରେ, 3 ପାତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନଦୀ ମାନଙ୍କରେ ଢାଳିବେ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ରକ୍ତ ପିଇବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏସବୁ କଷ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଝିଅମାନେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? এই ସବୁ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? କଣ କରିବ?
ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। କଣ କରିବ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଣିନ ତା ମାନେ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୋଇଲା ବେଳେ କରିବ, ଉଠିଲା ବେଳେ କରିବ, ସ୍କୁଲ ଗଲା ବେଳେ କରିବ, ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଆଉ ବାକ୍ୟ ପଢିବ, ତାହେଲେ ଏ ବିପଦରୁ ତମକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳା କରୁଛ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହ, ବାକ୍ୟ ପଢୁନାହ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁନାହ, ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହ, ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି ବୋଲି। ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବାଇବେଲ ଯଦି ପଢି ଜାଣିଛି ପଢିବା ଦରକାର। ଯଦି ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିବେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇକି ଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନାହିଁ, ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ବସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଦିନ କହୁଥିଲି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଠି ହଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ତେଣୁ ଡ୍ରେସ ପବିତ୍ର ନୁହଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପବିତ୍ର ନୁହଁ, କି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୀପ ପବିତ୍ର ନୁହଁ, ତେଲ ପବିତ୍ର ନୁହଁ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପବିତ୍ର ନୁହଁ, ପବିତ୍ର କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ କରି ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କୁ ଜୁହାର କରୁଛ, ଯୋଉମାନେ ତେଲକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଟା ଶୈତାନ ତୁମକୁ ଭମଉଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ମନେ କର ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ତେଲ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଉ ସେ ତେଲକୁ କଣ କରୁଛି? ଦେଇ ଦେଉଛି। ବିକ୍ରି ବି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସେ ତେଲକୁ ନେଇକି ଯଦି ମନେ କର ଗୋଟେ ଘରେ ରଖା ହେଲା, ସେ ଲୋକ କଣ କରିବ? ସେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନାହିଁ। କଣ କରିବ? ତେଲ ଲଗାଇ ଦିଅ ବୋଲି ତେଲ ବାହାର କରିବ, ଲଗାଇବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତେଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ଛଡ଼େଇ ନେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ। ଯେଉଁମାନେ ତେଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତେଲ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ନ ଗଲେ ଭଲ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯିବ ନାହିଁ। ପାଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପଛରେ ଥାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଲ ଟିକେ ମାଗୁଛନ୍ତି ହାତରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ କରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଏହାକୁ ଜୁହାର କଲା ପରେ, તે ચેୟାરକୁ ଜୁହାର କଲା ପରେ, ଗିର୍ଜାଘରକୁ ଜୁହାର କଲା ପରେ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଜୁହାର କଲା ପରେ, ତେଲକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ପରେ ହେବ ନାହିଁ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ତମେ ଗଣିତ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହଉଛି। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ପବିତ୍ର, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ତମେ ପ୍ରଣାମ କରିବ, କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ ଜଗତରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, କେମିତି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା କଥା ସେମିତି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀରେ କେମିତି ବସିବା କଥା? ମା ମାନେ କେମିତି ବସିବା କଥା? ଉଢ଼ଣି ଦେଇକିରି ସମସ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସିବ। କେତେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବିନା ଉଢ଼ଣିରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉଢ଼ଣି ଦେଇକି ବସିବେ, ସେଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମାନ। ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉଢ଼ଣି ଦେଇକି ବସିବ, ମୁଣ୍ଡ କଭର କରିକି ବସିବ। ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଖାଲିରେ ବସିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହଉ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟ ଶେଷ ହଉ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଝିଅ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଡ଼େଇକି ବସିବ। ଏହା ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ
ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଶିଖିବା। ଆଉ ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 3 ନମ୍ବର ପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦୁଧ ପକେଇବେ ତାପରେ କଣ ହେବ, 4 ନମ୍ବର ପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଢାଳି ଦେବେ ତାପରେ କଣ ହେବ, 5ମ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ର ଢାଳିବେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ସମସ୍ତେ କହିବେ, এটা କ୍ଲାସ ସମସ୍ତେ କହିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ କହିଲେ କିଏ? ଗୁଡ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲେ ତଳ ଚାଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ କହିଲେ ଜଣେ ମଣିଷ। କେତେ ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ହେବ? 7 ବର୍ଷ। 7ଟା ମୋହର, 7ଟା ତୁରୀ ଏ ମିଶେଇକି 3.5 ବର୍ଷ ହବ। ତ 3.5 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ ତାପରେ 3.5 ବର୍ଷ ପାତ୍ରର ବିପତ୍ତି ହେବ। କଣ ହେବ? ପାତ୍ରର ବିପତ୍ତି ହେବ 3.5 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ମେଷ ଶାବକ କହିଲେ କଣ? ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ପଶୁ କହିଲେ କିଏ? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ପଶୁ କହିଲେ କିଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ପଶୁ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆସିବି ତୁମକୁ ନେଇଯିବି, ସେତେବେଳେ 2 ପ୍ରକାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ। କିଏ କିଏ? କିଏ ଯିବେ? 2 ଗ୍ରୁପ ଯିବେ ନା? କିଏ ଯିବେ? ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁ କଟାରେ ଥାଇ ମରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ। କଣ? ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀର କଣ ହେବ? ବଦଳି ଯିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଉଠିକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମେଘମାଳାରେ ଯିବେ। କେଉଁଠି? ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ। ପ୍ରଭୁ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଥିବେ। ଆଉ ହଜାର ହଜାର କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଦୂତମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମେଘମାଳାରେ ବସେଇ ଦେବେ। ଆଉ ସେ ମେଘମାଳାରୁ ସେଇଠୁ ସେଆଡ଼େ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ମସୀ ବିରୋଧୀ ସମୟରେ 2 ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ରହିବେ। ଯୋଉମାନେ 2 ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିବେ। କିଏ? କିଏ? ମାଇକ ଦେଖ। କିଏ? 2 ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିବେ। କହି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ରହିବ? ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଶୁଣିକି ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମସୀ ବିରୋଧୀ ସମୟରେ ରହିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ତାଡ଼ନା ବା କ୍ଲେଶର ସମୟରେ ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରହିବେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିକି ପଛକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀରେ ରହିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ମେଷ ଶାବକ ଖୋଲିବେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେବ? ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ତାର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଖୋଲିଲେ ଖଡ୍ଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବ। ମଣିଷମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ମରିବେ। କେତେ? 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। 3 ନମ୍ବର ମୁଦ୍ରା ଖୋଲିଲେ କଣ ହେବ? ଦୁଃଖ ଆସିବ। କଣ? ମରୁଡ଼ି ଆସିବ। ସେ ମରୁଡ଼ି ଆସିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମିଳିବ ଗହମ 1 କେଜି ମିଳିବ, ଯାଉ 3 କେଜି। ଆଉ 4ର୍ଥ ମୁଦ୍ରା ଖୋଲିଲେ କଣ? ମୃତ୍ୟୁ
ଆସିବ ସେ ମୃତ୍ୟୁ କାହାକୁ ନେଇକି ଆସିବ ଖଡ଼ଗକୁ ନେଇକି ଆସିବ ଆଉ ଅକା କଣ ସେଟା ମରୁଡ଼ି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ନେଇକି ଆସିବ ତାପରେ ମାରି ନେଇକି ଆସିବ ମାରି କହିଲେ ମହାମାରୀ ଯେମିତି କରୋନା ପରେ ସେମିତି ମାରି ନେଇକି ଆସିବ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନେ ଆସିକି ମାରିଦେବେ ଏମିତି ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ନେଇକି ଆସିବ 5 ନମ୍ବରରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗରେ ବେଦୀ ତଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଳା ହେବ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ହେବ ଆଉ ତାରା ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ପଡ଼ିବେ ତାପରେ ଅନ୍ତର ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଆଉ ସପ୍ତମ ଅନ୍ତର କଣ ପ୍ରଥମ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂତ ଆସିକି ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିବେ କେତେ ଲୋକକୁ ଲକ୍ଷେ 44,000 ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ କଣ କରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଦଳ ଏ ଅନ୍ତରଟା କୁହ ସେକେଣ୍ଡ ଦଳ ନାଇଁ ଯୋଉମାନେ ସତ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସିଂହାସନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ମହାଦଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିବେ ହାଲେଲୁୟା ମନେ ରଖ ମୋର ଶିଖେଇବାଟା ବେକାର ନ ଯାଉ ଏତେ ଚିଲଉଛି ପାଣି ପିଇ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ଚିଲଉଥିଲେ ବୋଲି କି ମନେ ପଡୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ହେଲା ତାପରେ ସପ୍ତମ ତୁରୀ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲାଯିବ କଣ ହବ ସପ୍ତମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୁରା ସାଇଲେନ୍ସ ହେବ କାହିଁକି ୟା ପରେ ଯୋଉ ବିପତ୍ତି ଆସିବ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗରେ କେମିତି ସଦାବେଳେ ଆରାଧନା ହଉଛି ନା କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଦୂତ ମାନେ 24 ଜଣ ପ୍ରାଚୀନ 4ଟା ପ୍ରାଣୀ ସେଠି ସଦାବେଳେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର 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 ସଦାବେଳେ ଆରାଧନା ହଉଛି এই মুহূর্ত যেତେବେଳେ ଖୋଲାଯିବ ସେତେବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟା ନୀରବ ହେବେ କାହିଁକି ନା ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅସହାୟ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୁହଁ ଖୋଲା ହେବ ପ୍ରଥମ ତୁରୀ ବାଜିବ ଜଙ୍ଗଲ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ପୋଡ଼ି ଯିବ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁରୀ ବାଜିବ ସମୁଦ୍ର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ରକ୍ତ ହେବ ଆଉ 3 ନମ୍ବର ମୁହଁ ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ନାଟଣା ତାରା ପଡ଼ିବ ଆଉ ତିକ୍ତ ହେବ ଲୋକମାନେ ପିଇକି 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମରି ଯିବେ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ତୁରୀ ଫୁଙ୍କାଯିବ ସେ ଚତୁର୍ଥ ତୁରୀ ଫୁଙ୍କିଲା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରା ଚନ୍ଦ୍ର କଳା ହେବ ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ତୁରୀ ବାଜିଲେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରୁ ପଙ୍ଗପାଳ ବାହାରିବ ମୁଁ କହିସାରିଛି କେମିତି ବଢିଆ ଲାଗିବ ସେଟା କୋଉ ମଜାରେ ସେମାନେ କହି ଯେତିକି ଭୁଲ କରିଥିବ ନା ସେତିକି କହି ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବେ ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ତୁରୀ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ଘୋଡ଼ା ମାନେ କେତେ କୋଟି ଘୋଡ଼ା କେତେ କୋଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେତେ କୋଟି 20 କୋଟି ଘୋଡ଼ା ବାହାରିବ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଗ୍ନି ବାହାରିବ ଧୂଆଁ ଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧ କର୍ପୂର ବାହାରିବ ଆଉ ସାମ୍ନାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବ ପଛାରେ କଣ ଅଛି ତା ଲାଞ୍ଚ କଣ ସାପ ଲାଞ୍ଚ ମାରିବ ପଛାରେ ଯିଏ ଆଟାକ କରିବ ମାରିବ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই জগତରେ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ এটা କେତେ ବଢିଆ ଥିଲା ଶୁଣିଛନ୍ତି କାଲି ଶୁଣିଲେ ପରା କେତେ ଲୋକ ମାନେ ଖୁସି ହେବେ ସେମାନେ ମରିଗଲେ ବୋଲି ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯାଇ ହେବ ଭୋଜି ଖାଇବେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେବେ
ଆହୁରି ବେଶୀ ଡରିଦେବେ। ଏଇ ଦେଖ ଆଉ ଥିଲେ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆକୁ ଦେବେ, ଏମିତି କଷ୍ଟ କରିବେ, ନିଆଁରେ ପୋଡେଇବେ। କେତେ ବଢିଆ ଥିଲା ଏଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ। ତାପରେ ସପ୍ତମ ତୁରୀ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ମସୀ ବିରୋଧୀ କଣ କରିବ? ତା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବ। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିକି ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କରିବେ ନାହିଁ? ନା ସେମାନେ ମଉସାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରନ୍ତି। ମଉସାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ମସୀ ବିରୋଧୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ କଣ କରିବ? ମାରିଦେବ। ସେପରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ଛାପ ଯେଉଁମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି 666 ନମ୍ବର ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ବତେଇଲି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଅ। ସେଠି ଘୁଷୁରୀ, ଜଙ୍ଗଲର ଘୁଷୁରୀ ଯୋଉଟା ଖାଉଛି, ଶିବ ଯାହା ବି ଖାଉଛି, ଖାଇକି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖ। ଯଦି ଏଠି ଥିବ, ଏ ବିପତ୍ତିରେ ଯଦି ଅନେକର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଳେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଧରିଲା ଧରା ପଡ଼ିଲା ବୋଲେ କେବେ ମତେ ଏଠି ହାତରେ ଛାପ ନେବ ନାହିଁ, ଏ କପାଳରେ 666 ନମ୍ବର ନେବ ନାହିଁ। ସେଠି ସବକୁ ମାରିଦେଲେ ମାରିଦେଉ, ମରିଯାଅ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ। ତେଣୁକରି 2ଟା ରାସ୍ତା। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପାତ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଢାଳିଲେ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ପଢା ହେଇଗଲା। କୋଉମାନଙ୍କୁ? ଯୋଉମାନେ 666 ନମ୍ବର ନେଇଥିଲେ, କପାଳରେ 666 ନମ୍ବର ନେଇଥିଲେ, କପାଳରେ ହଉ କି ହାତରେ ହଉ, ଯୋଉମାନେ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେହ ସାରା ଘା ଯାକ ହେଲା, ପୂଜ ଯାକ ହେଲା। ସେମାନେ ବିନା କପଡ଼ାରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପବାସ, ବାଇବେଲ ପଢିବା, ପ୍ରଭୁ ଭୟ, ସବୁବେଳେ ଗୀର୍ଜା ଉପାସନା ଆସିବା, ରବିବାର ଦିନ ନିହାତି ଗୀର୍ଜା ଉପାସନା ଆସିବା କଥା। କାହିଁକି ଆସିବ? ଏଠି ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଇଲେ ଘରେ ଖାଲି କଲେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣେ, ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଆମେ ଗୀର୍ଜା କାହିଁକି ଆସୁଛୁ? ଗୋଟେ 2ଟା ନିୟମ ଅଛି ସେଠି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲରେ। ଗୀର୍ଜା କାହିଁକି ଆସୁଛୁ? 2ଟା ନିୟମ। ଗୋଟେ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ। କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। କଣ ଆଜ୍ଞା? ଷଷ୍ଠ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଦିନ ତମେ କାମ କରିବ, 7ମ ଦିନ ମୋର ପବିତ୍ର ଦିନ ହେବ। ସେଇ ଦିନ ତମେ ମତେ ଉପାସନା କରିବ। ସେଇ ଦିନ ହଉଛି ବିଶ୍ରାମ ଦିନ। ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପାଳନ କରିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। 2ଟା କାରଣ। ତମେ ଘରେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଶୁଣିବ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଘରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦୂରକୁ ଯିବ। ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ହାତରେ ପଡିଯିବ, ଶୈତାନ ହାତରେ ପଡିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି? ମୁଁ ଗତଥର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ମନେକର 9ଟା କାଠ ଆପଣ ଲଗେଇଲେ, ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ଗୋଟେ କାଠକୁ ବାହାର କରି ରଖିଦେବେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ। ସେ କାଠ କଣ ହେବ? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲିଭି ଯିବ। ସେଇ ଲିଭିଲା କାଠକୁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ସେଇ 9ଟା ଜଳୁଛି, 8ଟା ଜଳୁଛି, ସେଇଠି ଯଦି ଲଗେଇବ, କଣ କରିବ? ଆହୁରି ସେ ଜଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଗତି ଦରକାର, ଫେଲୋସିପ ଦରକାର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆରାଧନା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ, ସେଇ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିହାତି ଆସିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଏହି ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆସୁ
ଏତିକି ଆମେ ଆଜି ରଖିବା ଯେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ରର ବିପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କାଲି ହେବ ନାହିଁ, ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ର, 3 ନମ୍ବର ପାତ୍ର, ଚତୁର୍ଥ ପାତ୍ର ହେବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ସୋମବାର ଦିନ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ସରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ବାଇବେଲ କ'ଣ ଏଟା ଶିଖା ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ।